Today we see the laws of exponent. याच्या आधी आपण एक्सपोनंट्स म्हणजे काय हे बघितलंय अँड मल्टिप्लिकेशन फॉर्म, एक्सपोनंट फॉर्म, त्याच्यानंतर बेस आणि इंडेक्स या चारही गोष्टी आपल्याला माहित आहे. टुडे वी सी मोर अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनंट. नाव फर्स्ट लॉ इज मल्टिप्लाइंग पावर्स विथ द सेम बेस. पहिला जो लॉ आहे हा मल्टिप्लिकेशनशी रिलेटेड आहे, बट द कंडिशन इज दॅट देर इज अ सेम बेस. ओके, सपोज 2 to the power 3 into 2 to the power 2. Here the base of both indices is same, so you can write 2 to the power 3 as 2 into 2 into 2. It is a multiplication form of the 2 to the power 3, and 2 into 2, it is a multiplication form of 2 to the power 2. Now ultimately it is nothing but 2 to the power 5. 1 2 3 4 5. 2 comes 5 times. दोन ही संख्या 5 वेळा येते, so it is 2 to the power 5. So we get 2 to the power 3 plus 2. Okay, 3 plus 2. Now the rule is that a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. This is first law, multiplying the power with the same base. Okay, we can solve more problem using this law. आता याचा उपयोग करून आपल्याला इतर प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहे. सपोज फर्स्ट प्रॉब्लेम, वी सी फर्स्ट प्रॉब्लेम. -5 to the power 5 into -5 to the power 7 into -5 to the power 3. First see the base of all indices is equal. सर्व indices जे आहेत, सर्व एक्सपोनंट्स जे आहेत त्यांचा बेस जो आहे तो कसा आहे, सेम आहे. सो युजिंग दिस लॉ इथे आपण लिहू शकतो, युजिंग a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. So it is equal to -5 to the power 5 plus 7 plus 3, and it is equal to -5 to the power 15. Okay, got it? So we simply add the index of a given exponent. आपल्याला फक्त इंडेक्सची ऍडिशन करायची आहे. ओके, सी वन मोर प्रॉब्लेम. 5/7 to the power 8 into 5/7 to the power 9 into 5/7 to the power 2. Here दोन एक्सपोनंट असू शकतात, 3 असू शकतात, 4 असू शकतात. मल्टिप्लिकेशन मध्ये असं काहीही नाही. ओके, मोर दॅन 2 एक्सपोनंट सुद्धा येऊ शकतात. ओके, मग आता याला काय लिहायचं, युजिंग, पुन्हा इथे लिहा, युजिंग दिस रूल. इट इज इक्वल टू 5/7 to the power 8 plus 9 plus 2, and it is equal to 5/7 to the power 90. Okay, so this is about the multiplying powers with the same base. बस या फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे की बेस शुड बी सेम अँड देर इज अ मल्टिप्लिकेशन साइन. इफ देर इज अ मल्टिप्लिकेशन साइन देन ऍड द इंडेक्स. इंडेक्स जे आहे त्यांना काय करायचं, तुम्हाला ऍड करायचं आहे. ओके, नाउ सी अबाउट द सेकंड लॉ, डिवायडिंग पॉवर्स विथ द सेम बेस. आता मगा जे बघितलं आपण ते काय होतं, मल्टिप्लिकेशन होतं. आता याच्यामध्ये डिव्हिजन असणार. सपोज देर इज अ नंबर 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3. You can write this number like this, 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3. So 2 to the power 5 means what? 2 into 2 into 2 into 2 into
How many times? 5 times. This is a multiplication form of 2 to the power 5. Now 2 to the power 3. 2 into 2 into 2. So 2 get cancelled because there is a multiplication. 2 get cancelled. 2 get cancelled. So what you get? 2 into 2. It is equal to 2 to the power 2. And it is nothing but 2 to the power 5 minus 3. It is equal to 2 to the power 2. Okay. So आता इथे आपण काय केलं आहे? इथे आपण सबट्रॅक्शन केलेलं आहे. ओके. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं? When there is a division, आपण काय करतो? जे इंडायसेस आहे त्यांची वजाबाकी करतो. सो आवर रूल इज दॅट a to the power m base should be same divided by a to the power n किंवा a by m divided by a by n. It is equal to a to the power m minus n. It is equal to a to the power m minus n. This is about dividing the power with the same base. हा आपला सेकंड लॉ झालेला आहे. सो आता याच्यावर आधारित आपल्याला पुन्हा प्रॉब्लेम बघू आपण. इथे फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आपला जो बेस आहे तो सेम असावा बस. फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण बघू. 1/10 to the power 6 divided by 1/10 to the power 4. So using a to the power m divided by a to the power n, it is equal to a to the power m minus n. So what do we get? काय भेटलं आपल्याला? 1/10 बेसला जसंच्या तसं ॲज इट इज लिहा. 6 minus 4 and it is equal to 1/10 to the power 2. Okay, this is about the dividing powers with the same base. See one more example. Negative 26 to the power 20 divided by negative 26 to the power 15. याला आपण असेही लिहू शकत होतो. Negative 26 to the power 20 divided by negative 26 to the power 15. So what do we get? Negative 26 to the power 20 minus 15. So your answer is negative 26 to the power 5. To the power 5. Okay. Now the third law, it is power of a power. म्हणजे पॉवरचा पॉवर. So see first example. 2 to the power 3 to the power 2. Okay. 2 to the power 3 to the power 2. आता पहिल्यांदा आपण याचा अर्थ समजून घेऊ. 2 to the power 3 याचा पॉवर 2 म्हणजे 2 to the power 3 into 2 to the power 3. राईट. 2 टाइम्स. सपोज याचा इंडेक्स 2 होता म्हणजे ही संख्या आपल्याला 2 वेळा लिहायची आहे. सो आपण 2 to the power 3 into 2 to the power 3 हे लिहून घेतलं. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 2 to the power 3? It is nothing but 2 into 2 into 2 3 times. And meaning of this 2 into 2 into 2 3 times. Again 2 2 2 2 it comes 6 times. So it is 2 to the power 6. And 2 to the power 6 is nothing but 2 to the power 3 into 2. 3 into 2. See here. इथे पॉवरचा पॉवर आहे म्हणजे जेव्हा आपण अल्टिमेट पॉवर लिहितो तेव्हा त्यांचं मल्टिप्लिकेशन झालेलं आहे. सो आवर रूल इज दॅट आपला रूल काय आहे? a to the power m त्याचा पॉवर n. It is equal to a to the power m into n. It is equal to a to the power m into n. चला याचा पुन्हा एक प्रॉब्लेम बघूया आपण. Negative 7 to the power 3 to the power 5. So using power of power relation a to the power m to the power n is equals to a to the power m into n. प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना आपल्याला तो रूल लिहायचाच आहे. सो इट इज इक्वल टू negative 7 to the power 3 into 5 and ultimately negative 7 to the power 50. This is about the power of a power. Power of a power. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे? पॉवरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. ओके.
कुठलाही नंबर असो, कुठलाही बेस काही असो. सपोज असा एखादा प्रॉब्लेम आला की 5/8 टू द पॉवर 3 टू द पॉवर 40 किंवा 4 घेऊ किंवा टू द पॉवर पुन्हा 2 म्हणजे पॉवर टू द पॉवर इट इज इक्वल टू पुन्हा तीच आयडेंटिटी इट इज इक्वल टू 5/8 टू द पॉवर 3 into 4 into 2. So what you get? 5/8 to the power 4 3 12 12 दूने 24. It is equal to 24. असा पॉवर टू द पॉवर किती वेळा आला तरी काही घाबरायचं नाही. तर आपल्याला काय करायचं, त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. दिस इज अबाउट द थर्ड लॉ, पॉवर ऑफ अ पॉवर. नाउ सी फोर्थ लॉ, मल्टिप्लाइंग पॉवर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट. आता आपल्याला काय आहे, एक्सपोनंट सेम आहे इथे लक्षात ठेवायचं. मगा काय सेम होता, मगा आपला बेस सेम होता, अलग लक्षात. आता आपल्याला एक्सपोनंट सेम आहे बघा. 3 to the power 2 into 3 into 2 to the power 2. ओके बघा आता काय सेम आहे, आपला एक्सपोनंट सेम आहे, पॉवर सेम आहे. मग याचा अर्थ काय, 3 to the power 2 चा 3 into 3. याचा अर्थ काय, 2 into 2. आता आपण एक करू शकतो, 3 into 2 या दोघांची एक पेअर इंटू 3 into 2 या दोघांची एक पेअर. सो इट इज इक्वल टू 6 into 6 and it is nothing but 6 to the power 2. It is nothing but 6 to the power 2. आता if you observe carefully, आता जर आपण केअरफुली याला ऑब्झर्व केलं तर हा 6 काय आहे, इट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ बेस. म्हणजे आपण याला असं लिहू शकतो 3 into 2 to the power 2. सो आता रूल काय तयार झाला, आता काय सेम आहे आपला, आपला एक्सपोनंट सेम आहे. ओके म्हणून आपण असं म्हणू शकतो a to the power m पहिला into b to the power m. बेस सेम नाहीये म्हणून a आणि b घेतलाय. इट इज इक्वल टू a into b to the power m. आता मल्टिप्लिकेशन कोणाचं केलेलं आहे मी, मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे मी बेसचं. सो जर एक्सपोनंट सेम असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, एक्सपोनंट सेम असेल, कंडिशन पुन्हा लक्षात ठेवा, एक्सपोनंट सेम असेल तर आपल्याला बेसचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. ओके चला पुन्हा याच्यावरचे प्रॉब्लेम बघू आपण. 5 to the power 3 into 7 to the power 3. ओके आता एक्सपोनंट सेम आहे, आपला काय सेम आहे, एक्सपोनंट सेम आहे. सो युजिंग दिस रूल, using this law, using a to the power m into b to the power m, it is equal to ab. ab म्हणजे a to the a into b to the power m. so काय मिळालं आपल्याला, it is equal to 5 into 7 to the power 3. ओके आपण काय करू, बेसचं मल्टिप्लिकेशन करू. सो 5 35 to the power 3. ओके 7 5 35 7 5 35 to the power 3. This is about the multiplying powers with the same exponent. जर एक्सपोनंट सेम असेल तर आपण काय करतो, बेसचा प्रॉडक्ट करतो, बेसचा प्रॉडक्ट. सपोज आता अजून एखादं एक्झाम्पल असं बघू की a to the power 3 into b to the power 3. आता नंबर दिलेला आहे, मग आपण काय करू, इथे लिहू a into b to the power 3 म्हणजे ab to the power 3. ओके तर याच्या ऐवजी, संख्यांच्या ऐवजी इथे आपण लेटर्स किंवा व्हेरिएबल सुद्धा वापरू शकतो. नाव सी, आता आपल्याला बघायचं आहे फिफ्थ लॉ बद्दल, डिवायडिंग पॉवर्स विथ द सेम. आता आपल्याला डिव्हिजन मध्ये बघायचं आहे. जर एक्सपोनंट सेम असेल तर सपोज 5 to the power 2 divided by 7 to the power 2. ओके
आता 5 to the power 2 म्हणजे 5 into 5. 7 to the power 2 म्हणजे 7 into 7. So you can write 5 by 7 into 5 by 7. Okay. म्हणजे अल्टिमेटली 5 by 7 to the power 2, कारण 5 by 7 दोन वेळा आले. सो रूल काय झाला आपला, a to the power m divided by b to the power m, it is equal to a by b to the power m. This is the rule. This is the rule किंवा this is the law. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, त्या बेसचं डिव्हिजन करायचं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, त्या बेसचं डिव्हिजन करायचं आहे. ओके. आता आपण याचा अर्थ समजून घेऊ आधी. सपोज एखादा प्रॉब्लेम असा आहे, 3/2 to the power 5 किंवा to the power 2 घेऊ. It is equal to 3/2 into 3/2 and it is equal to 3 into 3, 2 into 2 and it is equal to 9/4. म्हणजे जर तुम्हाला कधी त्याला सॉल्व करायला सांगितलं तर आपण त्याला या पद्धतीने सॉल्व करू शकतो. हा लॉ जो आहे तो उलट्या पद्धतीने वापरलेला आहे, आपण त्याचं एक्सपान्शन केलेलं आहे. पुन्हा एखादा प्रॉब्लेम बघू. आता प्रॉब्लेम असा आहे की 7 to the power 5 डिवायडेड बाय, किंवा 7च्या ऐवजी आपण 16 घेऊ, 16 to the power 5 divided by 8 to the power 5. ओके. बघा, युजिंग दिस रूल आपण काय करू, इट इज रिटन ॲज 16 डिवायडेड बाय 8 टू द पॉवर 5. 16 डिवायडेड बाय 8 याचं जर उत्तर काढलं तर इट इज 2. इट इज 2. डिव्हिजन होतं म्हणून, नसेल होत तर राहू द्यायचं. 2 to the power 5. मग 2 to the power 5 चा अर्थ काय होतो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. तुम्हाला सॉल्व करा म्हटलंय ना, सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. असा एक प्रॉब्लेम आला आपला, सॉल्व 16 to the power 5 and 8 to the power 5. आपण याला युजिंग दिस लॉ वी कॅन राईट 16 by 8 to the power 5. 8 2 जा 16 म्हणजे आतमध्ये आलं 2 to the power 5. मग याचं उत्तर काय आलं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. दिस इज युअर फायनल आन्सर. सो अशा पद्धतीने जर डिव्हिजन होत असेल तर आपण त्याला सॉल्व करू शकतो, आणि डिव्हिजन होत नसेल तर ॲज इट इज ठेवलं तरी चालेल. नाव अबाउट द 6th लॉ. आता आपल्याला बघायचं आहे एक्सपोनेंटचा 6th लॉ. 0 पॉवर विथ नॉन झिरो बेस. ओके. बघा आता 3 to the power 5 divided by 3 to the power 5. ओके. अकॉर्डिंग टू रूल आपल्याला काय मिळतं, 3 to the power 5 minus 5, सो इट इज इक्वल टू 3 to the power 0. ओके. आता आपण काय करू, आपण 3 to the power 5 ला लिहून बघू. ओके. 3 to the power 5, आता ही एक बाजू झाली, 3 to the power 5 upon 3 to the power 5. It is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 upon 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Okay. 1 1 1 1 get cancel. पूर्ण कटलं म्हणजे आन्सर इज 1. आन्सर इज 1. म्हणजे आपल्याला बघा काय आलं, 3 to the power 5 म्हणजे 3 to the power 5 by 3 to the power 5 म्हणजे 3 to the power 0. याला आपण असं लिहू शकतो 3 to the power 0. सो आपला अल्टिमेट आन्सर असं आलं की 3 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1. म्हणजे कोणत्याही नंबरचा a to the power 0 मीन्स 1. कुठल्याही नंबरचा, कुठल्याही बेसचा पॉवर जर 0 आला असेल तर त्याचा अल्टिमेट आन्सर काय होईल, 1 होईल. सो आपण याच्याशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम बघूया. पहिला प्रॉब्लेम आपला 2 to the power 3 to the power 0. आता आपल्याला काय लिहू आपण, 2 to the power 3 into 0, कारण
मल्टिप्लिकेशन मधलं गणित आपण बघितलंय, पॉवर टू द पॉवर. मग या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती आलं? 2 to the power 0. Your answer is 1. Your answer is 1. One more example. 2 to the power 0 plus 7 to the power 0 plus 8 to the power 3 to the power 0. बघा, 2 to the power 0 means 1, 7 to the power 0 means 1 plus 3 to the power, पॉवरचा पॉवर आहे, पण 3 into 0 म्हणजे 8 to the power 0 म्हणजे 1 plus 1, 8 to the power 0 म्हणजे 1. It is equal to 3. In this way you can solve the various problem which is based on zero powers with a non-zero base. This is all about the laws of exponent. आपण याचे 6 लॉज बघितलेले आहे. आता याच्यातले काही महत्त्वाचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला बघायचे.